Hello, good morning. Third year students of Rajarata University of Sri Lanka. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. And you can see the topic today. Good morning, sir. Good morning. Today you can see the topic effective classroom management. I think this is for you for your industrial training for third year students, Rajarata University of Sri Lanka. You can see the book. I think this is the book you are required to refer to. This is a book written by me. You can buy this book from Godage Bookshop in Colombo. I think it's very important for you. Now we can discuss. First, you must know what effective classroom management is. Paladai Pantikamara කළමනාකරණය. මම හිතන්නේ මේ මාතෘකාව සියලුම ගුරු බහතුන් සඳහා වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම විශ්වවිද්‍යාලය ශිෂ්‍යයින් ඔවුන් අනාගතයේ බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ගුරු වෘත්තියට පිවිසෙන්නට එහෙමත් නැත්නම් විශ්වවිද්‍යාලයේ ආචාර්ය මණ්ඩලයට සම්බන්ධ වෙන්නට ඔවුන්ට මේ ගැන මනා දැනුමක් තියෙන්නට ඕන. effective classroom management. ඒ නිසා තමයි විශ්වවිද්‍යාලයේ තීරණය කරලා තියෙන්නේ ඔබට industrial training for third year students තුන්වන වසරේ අවසාන සෙමෙස්ටර් එකේදී අපි සිසුන්ට මේ හැඳින්වීමක් කරනවා. මම හිතන්නේ අපේ සිසුන් 25ක් පමණ ඉංග්‍රීසි භාෂාව හදාරනවා උපාධිය සඳහා. ඒ හදාරන සිසුන්ගෙන් 3 දෙනෙක් තමයි මේ විශ්වවිද්‍යාලයට සම්බන්ධ වෙන්න කැමැත්තක් දක්වන්නේ. එහෙම නැත්නම් ගුරු වෘත්තිය තෝරා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහෙමත් නැත්නම් instructors in English ඉංග්‍රීසි ඉගැන්වීමේ උපදේශකවරු. ඉතින් මේ සඳහා ළමුන් 3 දෙනෙක් ඉදිරිපත් වී සිටිනවා. නිර්මලා, කුමාරි, හිරුනි. ඉතින් ඒ ළමයි මේ පොත් අරගෙන කියවන්න. මේ පොත ලබා ගන්න පුළුවන් ඔබට කොළඹ ගොඩගේ බුක් ෂොප් එකෙන්. මේ දවස්වල නම් බැරි වෙයි. පසු කාලීනව ඔබට මේක ලබා ගන්නට පුළුවන්. අපි එහෙමනම් මෙතන මේ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ට්‍රේනින් කියන කොටස කොහොමද සිංහලට පරිවර්තනය කරන්නේ? සිංහලට පරිවර්තනය කළොත් මේක කර්මාන්ත පුහුණුව කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඇත්තෙම අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේ ළමයින්ට තියෙනවා tourism industry. You can join the hotels. Also you can be teachers. ඒ නිසා තමයි මේ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ට්‍රේනින් හඳුන්වා දෙන්නේ. අපේ බොහෝ සිසුන් මේ වන විට they work as editors, news readers, even some film directors, assistant film directors. ඒ වගේ රැකියාවන් වලට අපි ඔබව පුහුණු කරනවා. මම හිතන්නේ මෑතදී පවත්වනු ලැබූ අපේ එක්තරා වැඩමුළුවක් workshop එකක් conducted by senior professor Deepthi Bandara from Peradeniya University හඳුන්වා දුන්නා practical manuals හදන විදිය. මම හිතන්නේ සිසුන් මේ වන විට අපිත් එක්ක ඒක කරගෙන යනවා. practical manual එකේදී සිසුන්ට අපි ලකුණු දෙනවා 150. We give you 50 marks out of 100. For your end semester examination, you get 50 marks. එවිට ළමයින්ට තේරෙනවා ඇති මේ ප්‍රැක්ටිකල් මේ ප්‍රායෝගික පුහුණුව කොතරම් වැදගත් වෙනවද කියලා. අපි කලින් සීමා වෙලා හිටියේ තියරි එකට. ඒ කියන්නේ න්‍යායට පමණයි.
but today we have practice 50%, 50-50. I'm going to use, I'm going to have this lecture using both Sinhala and English language, bilingual approach. I think that's better for the other listeners as well. මේ අපේ දේශනය අද දිනය තුළ YouTube එකක් වශයෙන් අපි මුදා හරිනවා. ලෝකයේ සිටින ඕන කෙනෙකුට මේ දේශනය ශ්‍රවණය කරන්න පුළුවන්. ඒක මම හිතන අපේ සිසුන් තුන්දෙනාටත් ලොකු ආඩම්බරකමක්. අපි ඔවුන් සමග පස්සේ කතා බහ කරනවා. ඊයේ දේශනයේදී කතා කළා වගේ. ඉතින් ඔබට දැන් දැනුමක් ලැබෙන්නට ඇති ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ට්‍රේනින් කියන්නේ කුමක්ද කියලා. You have to go to a particular school. You can select the school and there you have to undergo the training for 6 weeks. There your external supervisor is the sectional head English in that particular school. And I am going to be your internal supervisor. So for this purpose, you are given marks, industrial training. Once you complete it, you get marks for this. For example, you may get the same grades: A grade, B grade, C grade. If you are much weaker, it may be C minus, then D or E. I hope these 3 students can get A passes if you work hard. And first of all, try to improve your English, your grammar. That's very important. And also you are expected to write lesson plans. You must learn it. The university has its lesson plans. You know, in our university, we have postgraduate diploma in education. We have that particular unit. I think as undergraduates, you too follow this subject education. ඉතින් ඔබ පැත්තකින් වාසනාවන්තයි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් දෙකේම මට වැඩ කිරීමේ අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා. අපිට පුළුවන් එතකොට ළමයින්ට ඉංග්‍රීසි භාෂාව ප්‍රවර්ධනය කරමින් ගුරු වෘත්තයට එළඹෙමින් ඔබගේ මේ ඵලදායි පන්ති කළමනාකරණය කරන්නේ කොහොමද කියන එක සාකච්ඡා කිරීමට. ඕකේ, ඊළඟට අපි තව උපදේශයක් දෙනවා. සිසුන්ට පුළුවන් තමන් පාසල් තෝරාගත්තට පස්සේ දැනට පාසල් වල ලෙසන් ප්ලෑන් එක ලියන විදිය, පාඩම් සටහන ලියන විදිය ඒ පාසලේ ඉංග්‍රීසි ගුරුතුමාගෙන් හෝ ගුරුතුමියගෙන් ඔබට දැනගන්නට පුළුවන්. අපි ඊට අමතරව පෝස්ට් ග්‍රැජුවේට් යුනිට් එකේ අපි ඔබට දෙනවා එක්තරා lesson plan එකක්. ඒකත් අනුගමනය කරන්නට ඕන. එhmenan අපි මාතෘකාව ගැන මීට වැඩි කතා කරන්නේ. Now we are going to begin the lecture. Effective classroom management. Yes, now you can see effective management classroom. Classroom management is defined as methods and strategies. You know, classroom management එකක් කියන්නේ මේ ගුරුවරයා පන්ති කාමරය තුල මේ විෂය උගන්වන විදිය, ඔහුගේ ක්‍රමවේදය, ඔහු පාවිච්චි කරන strategies or techniques. මේවා තුලින් තමයි සිසුවෙක් ඒ ගුරුතුමියට හෝ ගුරුතුමාට කැමැත්තක් දක්වන්නේ. Don't make it boring. Make it very interesting, which a teacher usually applies to maintain a classroom environment. So it's your duty to maintain a classroom environment. It's very important. Conducive environment to student success and learning. Again, api environment එක පරිසරය සිසුවාට උචිත ආකාරයට සකස් කර ගන්නට ඕන. Conducive. So you must do it. It's very important. මම මේ පොත ලියනකොට බොහෝ
රෙෆරන්ස් කළ වෙනත් පොත්පත් කියවලා මේ පොත මම හිතන්නේ මේ ඉෆෙක්ටිව් ක්ලාස්රූම් මැනේජ්මන්ට් කියන මේ ලිපිය මම ආරම්භ කරනකොට කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පිළිබඳ අංශාධිපතිනි ප්‍රොෆෙසර් ශිරෝමි ෆෙර්නෑන්ඩු මැතිතුමිය තමයි මේ ලිපිය මේ විදියට අනුමත කරන්නේ. ඒ නිසා ඔබට කිසිම සැකයක් නැතුව මේ ලිපිය වගේම මේ පොත පරිහරණය කරන්නට පුළුවන්. සහ මේ පොත් අපේ පුස්තකාලයෙන් ලබා ගන්නටත් පුළුවන්. Now we can see how Edmund Emmer and Caroline Everson කියන මේ දෙන්නා how do they define classroom management? Edmund Emmer and Caroline Everson state that effective classroom management consists of teacher behavior. එතන වැදගත්ම සාධකය තමයි ගුරුවරයාගේ හැසිරීම පන්ති කාමරය තුල. ගුරුවරයාගේ හැසිරීම. He must be very enthusiastic. The students must be motivated. The students must be intrinsically motivated. ළමයා තමා විසින්ම පෙළඹෙන්නට ඕන ඉංග්‍රීසි භාෂාව හෝ වෙනත් විෂයක් ඉගෙන ගැනීම සඳහා. මේක තමයි මේ එඩ්මන්ඩ් එමර් and Caroline Everson ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඔබගේ හැඳින්වීම ලියනකොට classroom management අපි අනිවාර්යෙන් ඔබට ප්‍රශ්නයක් ලබා දෙනවා. Classroom management in addition to the 8 methods that you have studied, you remember we have studied grammar translation method. The first one we have so far done. The second one direct method, audiolingual method, community language learning, communicative language teaching, silent way, total physical response, the final one eclectic method. ක්‍රම 8ක් තියෙනවා. ඒ 8ට අපි මෙන්න මේ කොටසත් ඇතුළත් කරනවා. ඊළඟට තව අපිව බලාපොරොත්තු වෙනවා අනාගතේ කරන්නට qualities of a good teacher. හොඳ ගුරුවරයෙක් තුල තිබිය යුතු ලක්ෂණ මොනවාද? ඒ කියන්නේ පන්ති කාමරය තුල අපි ඒවා මේ ලිපියෙන් කතා කරනවා. අද මම හිතන්නේ අපි කතා කරන්නේ පැයකට ආසන්න කාලයක්. බොහෝ විට විනාඩි 40කට පමණ සීමා වෙනවා. ඔබට මේ lesson එක YouTube ඔස්සේ නැවත අහන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔබ අද උද්‍යෝගීව මේ පාඩමට සම්බන්ධ වෙයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. එන ඔබගේ කටහඬ, ඔබ ලියන දේවල් අපි මේ YouTube එක තුලින් ඉදිරිපත් කරන අනාගතයේදී මම හිතන්නේ අපේ workshops වැඩමුළු වල පරමාර්ථය උනේ ඒ වගේ practical activities කරන්න. නාට්‍යයක් උගන්වලා හරියන්නේ නැහැ. ඒ නාට්‍ය රඟ දක්වලා පෙන්වන්නට ඕන. පුවතක් how to සංස්කරණය කරන්නේ කොහොමද? How to edit practically. ඒ වගේම අපි කොහොමද බ්ලොග් එකක් හදන්නේ? වෙබ් පේජ් එකක් හදන්නේ කොහොමද? ඊළඟට British English, American English මේ දෙක අතර වෙනස how do you observe? You have to record. You have to listen to the different accents. British accent, American accent. Try to learn. We are going to give an assignment. You have to find information for this. ඉතින් ඒ නිසා දරුවන්ට කලින්ට වඩා මේ තියරි වලට වඩා ප්‍රැක්ටිකල් ජීවිතය වැදගත් වෙනවා. Okay, now shall we come to the other point? Harry Wong. මේ Harry Wong මොකක්ද කියන්නේ? A well-managed classroom is task oriented. හොඳින් කළමනාකරණය කරන ලද පන්ති කාමරයක් task oriented. එනි ක්‍රියාකාරකම් ඉලක්ක කරගෙන කරන්න. You must have more tasks in the classroom. More activities should be done in the classroom. Then only the students are very interested in your lesson, in your techniques, in your performance. දරුවන් තමන්ගේ පිරිතුරු ලියනකොට මුලින්ම මම ප්‍රකාශ කළ විදිහට එඩ්මන්ඩ් එමර් and Caroline Everson කියන පුද්ගලයා ගැන ලියන්න. කරුණු හොයන්න. assignment එකක් කරන්න.
දෙක තමයි හැරි වොන් කියන්නේ කවුද? ලියන්න. ඔහු well managed classroom කියන්නේ මොකක්ද? You can write it down. Sometimes you might get a question. Discuss the features of a well managed classroom. So you have to answer the question. Be more academic, please. අද විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් බොහෝ විට මම මේ දිනවල අපි දේශන පවත්වනවා some assistant librarians. I have some programs with senior assistant librarians. We have some programs with them. Computer instructors. දැන් මේ අය කරන චෝදනාවක් තමයි මේ පුස්තකාලයට එහෙම නැත්නම් කම්පියුටර් සෙන්ටර් එකට එන ළමයින්ගෙන් බහුතරය අධ්‍යාපන කටයුත්ත නෙවෙයි කරන්නේ ඔවුන් වාඩි වෙලා එක්කෝ ෆිල්ම් එකක් මූවි එකක් වෙනත් පාඩමට අදාළ නැති දෙයක් තමයි ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ. මෙන්න මේක ලොකු පැමිණිල්ලක්. මේ ගැන පැමිණිලි කරලා තියෙනවා පීඨාධිපතිතුමාට උපකුලපතිතුමාට මේවා ළමයි කරන්න එපායි කියලා. ඒ නිසා මම මගේ සිසුන්ගෙන් ඊටාම ආදරයෙන් සහ නිහතමානීව ඉල්ලීමක් කරනවා ඔබ යම් කිසි කටයුත්තක යෙදෙන විට මෙන්න මේ වැඩේ කරන්න එපා. ඒක personally if you want ඒක Tamanට පුළුවන් ගෙදරදී කොහේ හරි කරගන්න. පුස්තකාලය තුල ඒ වගේම මේ කම්පියුටර් සෙන්ටර් එක තුල මේ අනවශ්‍ය දෙයක් කරන්න එපා. ඒ තුලින් ඔබ දන්නවා කොයිතරම් මේ ඉන්ටර්නෙට් එකට අන්තර්ජාලයට බාධාවක් සිදු වෙනවද කියලා. මම මේ අත්දැකීම් සමග කියන්නේ. ඒ නිසා ඔබ දන්නවා අපේ 5E මොඩල් එක. 5E මොඩල් first engage පාඩමක නිරත වන්න. මම ඔබට පැහැදිලි කරලා දෙනවා 5E මොඩල්. second one explore දැනුම හොයන්න ගවේෂණය කරන්න. number 3 explain මම මගේ හැම දේශනයකම සිසුන් දන්නවා ඊළඟ සිසුවා සොයාගත්ත දේ පැහැදිලි කරන්න. දැන් ඔබට මතකයි ඔබ engage වෙනවා ඔබ explore කරනවා ගවේෂණය කරනවා explore after that you explain that පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා. The fourth one elaborate තම ගුරුතුමා උපදේශකවරයා සහ කණ්ඩායමේ අනිත් සිසුන් සමග සාකච්ඡා කරලා තමන් හොයාගත්ත කරුණු you develop. Sometimes there may be mistakes, there may be errors, they are not perfect, but once you consult your instructor, your lecturer, your professor, they will advise you, they will guide you, and your friends as well. Do this. That's elaboration. We are now coming to the final stage. Final stage, your activities are assessed. You are awarded marks. ඔබට ලකුණු ලැබෙනවා ඔබ කරන මේ ක්‍රියාකාරකම් වලට. ඒකයි අපි මේ 5E මොඩල් කියන්නේ. ඉතින් මට ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා අපේ සිසුන් මගේ දේශන වලට එනකොට මගේ උපරිම ළමයි සංඛ්‍යාව ඉන්නේ third year ළමයි 25ක්. ඒ 25න් 23ක් 24ක් ඒ ක්‍රියාවලියේ යෙදিলা ඉන්නවාමයි. I am very grateful to you for your honest and genuine participation, please. ඒක කරන්න දරුවන්. දෙක තමයි මේ ළමයි ඇවිල්ලා වෙන දේවල් කරන්නේ නැහැ. දැන් මගෙත් එක්කම ඩිස්කෂන් එකක් යනවා. ඉතින් හැම කෙනෙක් මෙතන නිරත වෙලා ඉන්න බවක් මට පේනවා. අපිට තොරතුරු ලැබිලා තියෙනවා අපේ පීඨයට විශ්වවිද්‍යාලයට සමහර දරුවන් සමහර සිසුන් මේ වෙලාවේ ෆෝන් එක ඉන්නවා වගේ පෙන්නලා වෙනත් වැඩ කටයුතු වල ඉන්නවා. ඉතින් ඒක අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක්. අපේ ළමයිනුත් ආරම්භයේදී එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක්ම හිටියා. එහෙම කරන්න එපා please. This lesson is very important to all the teachers and the students. That's why I selected both English and Sinhala for explaining this lesson. Now shall we come to the next point. Thomas Gordon classroom management method.
මමගේ පොත ආරම්භ කරන්නේ මේ පුද්ගලයාගේ ප්‍රකාශයක් සමග Thomas Gordon Classroom Management Method. Thomas Gordon is a psychologist who has developed several behavior management concepts that teachers can use effectively regarding the effective classroom management. So this person is very important. Please read my book. There you get more information, or you can visit the web pages, or you can browse the internet so that you can collect more information about this particular person. He says, behavior management, several behavior management concepts the teacher has, the way the teacher behaves. අපි මේ පාඩම අවසාන වෙනකොට මේ සියල්ල ඉවර කරනවා. අද ලෙසන් එකෙන් අපි ඊටාම සීමිත කොටසක් තමයි කතා කරන්නේ. And please try to find information about Thomas Gordon Classroom Management. අද අපි practical session එකේදී මේක අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. Thomas Gordon, the same person, he further says, according to Thomas Gordon, teachers should concentrate on character training of the students rather than giving rewards and punishments to them. And also the other important fact is that please try to follow the correct pronunciation, British or American, please. You can follow the Sri Lankan pronunciation as well, but it's better if you can follow British and American, because now the students follow this British Council courses, Cambridge University courses, YLE, KET, PET, FCE, CAE, and the final one, IELTS, IELTS. They know how to pronounce the words. Sometimes they may correct yourself. Therefore, best thing is to follow the American or British accent. But sometimes when you get an appointment to a school, sometimes it may be a rural one. There you can't practice British or American English. You have to use the language or the accent used by the students. Please keep that in your mind. For academic purposes, for conferences like this, for academic forum or academic fora, you can use this. Okay. Now, he further says mutual respect is very important. You know, mutual respect. The teachers should respect the students as well as the students should do it. මේ දෙපාර්ශ්වය අතර එකිනෙකාට ගරු කර ගැනීමේ ප්‍රතිපත්තියක් අපි පන්ති කාමරය තුළ නිර්මාණය කර ගන්න ඕනේ. ඔබ ගුරුවරයාටත් ගුරුවරයා ඔබටත් respect කරන්නට ඕන, ගරු කරන්නට ඕන. මෙන්න මේක ලෙහෙසි පහසු කාරණයක් නෙවෙයි. very difficult task. මම හිතන්නේ මම ගැන ප්‍රසාරමක් කරනවා නෙවෙයි. මම මේක මගේ උත්සාහයක් නිසා කොච්චර දඩබ්බරලා මේ කිටියත් කාලයත් සමග මම ඔහු මගේ තැන්ට ගන්න. ඒක තමයි ගුරුවරයා කරන්නට ඕන. අපි පියවරු, අපි මව්වරු, පාසල් දරුවෙක්, ඒ වගේම විශ්වවිද්‍යාල දරුවෙක් වැරදි කරන්න පුළුවන්. ඔවුන් තාම ඉන්නේ එයාලගේ අර රැඩිකල් අවදී, රිවොලූෂනරි විප්ලවවාදී අවදියක ඉන්නේ, රැඩිකල් අවස්ථාවක ඉන්නේ. Not mature enough, they are immature, පරිණත නැහැ. ඉතින් එවන් දරුවන් පිරිසක් නිර්මාණය කරද්දී ඔබ මොහොතකට ඔබ ඉන්න තැනින් පහළට බහින්න, දරුවෙක් පන්ති කාමරේ hina වෙන්න පුළුවන්, විහිළුවක් කරන්න පුළුවන්, ඔබට ඉරේසර් එකෙන් දාලා ගහන්න පුළුවන්, ඔබට මොන හරි විහිළුවක් කරන්න පුළුවන්, ඔබේ සාරියේ කලිසමේ යමක් එල්ලන්න පුළුවන්. ඒවා සුළු කොට තකන්න please. ඒ ළමයි, the children are children, the children are not adults. විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයා වුණත් විශ්වවිද්‍යාලයට එනකොට
යන්තම් ළමාවිය පසු කළා පමණයි ඔවුන්ට දඬුවම් කිරීම කරන්න එපා. ඔවුන්ගේ කතා බහට ඇහුම්කන් දෙන්න. මම හිතන්නේ මම මේ පාඩමෙන් ඒකයි මම කියන්නේ මගේ මේ දේශනය බොහෝ ගුරු බවතුන්ට ඉංග්‍රීසි වලට පමණක් නොවේ සිංහල මාධ්‍යයෙන් උගන්වන දරුවන්ටත් ගුරුතුමන්ලාටත් ගුරුතුමියන්ටත් මේක වැදගත් වෙනවා. මේ තෝමස් ගෝඩන් කියන්නේ ඒකයි. mutual respect. mutual respect එක අපි ආරම්භ කරන්නේ පන්ති කාමරයේ තුල. එහෙම වුණාට පස්සේ මේක ට්‍රැඩිෂන් එකක් වෙනවා. සිසුවා Tamanට පන්ති කාමරයෙන් එහා පැත්තේ නගරයේදී, ගමේදී, පාරේදී රෙස්පෙක්ට් කරනවා. they respect you. අපි ඒක නොකලයි කියලා අමනාප වෙන්න එපා. මම දැකලා තියෙනවා ගුරුවරුන්ට කතා කරනකොට ඒ පැදගෙන යන බයිසිකලයෙන් බැහැලා කතා කරන්නේ. ඒ වගේම තොප්පියක් දාගෙන ඉන්නවා නම් ඒක ගලවනවා මේ ශිෂ්‍යයා. මේක පාසල් සිසුන් විතරක් නෙවෙයි විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයත් මේක කරනවා. සමහර ගුරුතුමා එනකොට තමන්ගේ අසුනෙන් නැගිටිනවා. අපි මේවා බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. එතනට ඔබ ශිෂ්‍යයා අපත් කරන්න. ඒක ඔබ තමයි කරන්නට ඕන. ඔබට මම කතාවක් කියන්න. එක්තරා උසාවියක මහේස්ත්‍රාත් උසාවියක ඒ විනිසුරු තුමාට අසූචි ප්‍රහාරයක් එල්ල කරනවා. එක්තරා සැකකරුවෙක්. මෙතනදී ඒකට හේතු තියෙන්නට ඇති. ඔහු කතා කරන විදිය සමහරට පාදක වෙන්නට ඇති. ඉතින් මුලින්ම මම මේ දන්න කතාවක් පමණයි. මට සාක්ෂි නැහැ. මොන ආකාරයෙන් ඉදිරිපත් කළාද දන්නේ නැහැ. මුලින්ම අධිකරණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් කරලා තියෙන්නේ මේක මෙහි වුණාද කොහේ වුණාද අපි දන්නේ නැහැ. මුලින්ම කරලා තියෙන්නේ මහේස්ත්‍රාත්වරයාගේ වැඩසටහන කරන එක. ඒකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නඩුකාරයෙක්, විනිශ්චයකාරයෙක්, විනිසුරුවෙක් තමන්ගේ පෞරුෂය පර්සනැලිටි එක තියාගන්න ඕන කියන එක. අපි කාගෙන් හරි ගල් ප්‍රහාරයක් කරනවා නම් අසූචි ප්‍රහාරයක් කුණු බිත්තර එනවා නම් අපිත් දායක වෙනවා ඒක සම්බන්ධයෙන්. ඒ නිසා දරුවන් මේ mutual respect කියන එක ඔබ one day you will be a teacher, lecturer, professor, dean, vice chancellor මේ තත්ත්වයටපත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ අවස්ථාවේදී ඔබ හැසිරෙන්න ඕන කොහොමද? විශේෂයෙන් මගේ උපදේශය සිසුන්ට වැඩියෙන් ගුරු භවතුන්ට. ගුරු භවතුන් මේක තේරුම් ගන්න. නිතරම think of the students. Try to create that mutual respect among the students. That's one point highlighted by Thomas Gordon. He further says, friendly mutual agreements and problem solving. සිසුන් සමග මිත්‍රශීලී වන්න. ඔවුන් සමග සුහද එකඟතාවලට එන්න. ඔවුන්ගේ ප්‍රශ්න විසඳන්න. ඒක මුලින්ම කරන්න. පන්ති කාමරයට ගිහින් සිසුන්ට කෑ ගහනවා නම්, දෝෂාරෝපණය කරනවා නම්, if you behave in an aggressive way, if you blame them, if you punish them, if you ask them to kneel down, they hate you. ළමයින්ට දඬුවම් කරනවා නම්, අනික් අය ඉදිරියේ දන ගස්සනවා නම්, දෝෂාරෝපණය කරනවා නම් සැබවින්ම ඒ සිසුන් ඔබට වෛර කරනවා හැමදාම. මේ ළඟදී එක්තරා ගුරුතුමියක් ප්‍රකාශ කරනවා ඇය බැංකුවකට යනවා තමන්ගේ ප්‍රදේශයේ. මේ බැංකුවේ කළමනාකරු එහෙම නැත්නම් මැනේජර් මහත්තයා තමයි ඇගේ සිසුවෙක්. මේ සිසුවා ඇයට මුහුණ දෙන්නේ නැහැ. උදව් කරන්නේ නැහැ. මුහුණ දිහා බලන්නෙත් නැහැ. ඉතින් අපි පස්සේ මේ කාරණේ හොයලා බැලුවා. ඇයි අනෙක් අය යනකොට මේ සිසුවා තම ගුරු භවතුන්ට නැගිට ආචාර කරනවා සමහර විට.
එහෙමත් නැත්නම් ඒ වැඩේ ඉක්මන් කරලා දෙනවා. ගුරුතුමා පොලිමේ හිටියොත් අනික් අයට කියනවා මේ අපේ සර් කෙනෙක්, මේ අපේ මැඩම් කෙනෙක් කියලා ගෙන්නගෙන තමන්ගේ වැඩේ කරලා දෙන දරුවෙක් මේ. ඉතින් ඔහු කියනවා මම ඒ ගුරුතුමියට ගරු කරන්නේ නැති මෙන්න මේ කාරණාව නිසායි කියලා කියනවා. ඉතින් එතනදී අනික් පැත්තෙන් මැනේජර් කෙනෙක්, ඉගෙනගත්ත කෙනෙක් ඒ වගේ දේවල් හිතේ තියාගන්න එපා. ඒක එක පැත්තක අවවාදයක්. අනෙක් පැත්තෙන් මම අපේ ගුරු බෞතුන්ගෙන් නිහතමානී ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ තැන් වලට දරුවන්පත් කරන්න එපා. Be very friendly with them. Be humble. Be honest. Be impartial. පාක්ෂික වෙන්න එපා. නිර්පාක්ෂික වෙන්න. අපි කතා කරනවා මේවා ක්ලාස්රූම් මැනේජ්මන්ට් එක තුල. මම හිතන්නේ අපිට ලැබී තිබෙන කාලය තව විනාඩි 5ක් පමණ. කොහොමවත් අපි දේශනය අරගෙන යනවා ඊට පස්සේ ප්‍රැක්ටිකල් ඇක්ටිවිටීස් තුලින් මෙය YouTube එකක් වශයෙන් ඔබට ලැබෙයි. ඉතිරි කොටස අපි නැවත මේ විදිහටම අපි හඳුන්වා දෙනවා. ඊළඟට මොහු තවත් ප්‍රකාශයක් කරනවා changing student behavior. Try to change the students behavior. සිසුන්ගේ හැසිරීම වෙනස් කරන්න. Don't give them rewards. Don't punish them. දරුවන්ට තෑගි භෝග දීලා දිනා ගන්න එපා. දරුවන්ට දඩුවම් කරන්න එපා. අන්න හොඳ උදාහරණයක් අපි තෝමස් ගෝඩන් ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඊළඟට අපි දේශනය නිම කරන්න කලින් effective classroom culture. Teacher can establish a specific culture. මේ පන්ති කාමරය තුල කල්චර් එකක් ස්ථාපිත කරන්නට ඕන. කල්චර් ගුරුවරයා පන්තියට එනකොට කල්චර් එක නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නට ඕන. පන්ති කාමරේ පිරිසුදු වෙලා තියෙන්නට ඕන. සියලුම සිසුන් අසුන් වලින් නැගිටින්නට ඕන. ඒක විශ්වවිද්‍යාලයට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඒක ප්‍රැක්ටිකලි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේත් නැහැ. මම හිතන්නේ උගත් කතිකාචාර්යවරු මහාචාර්යවරු බලාපොරොත්තු වෙන්නේත් නැහැ. ඒක ඔබ වර්ධවා තේරුම් ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. පාසලක සියලුම සිසුන් නැගිටින්නට ඕන. නැගිට්ටේ නැහැයි කියලා දඬුවම් කරන්නට එපා. ඒ ළමයාත් එක්ක කතා කරන්න. කතා කරලා පස්සේ නැගිටවන්න එයාව මොටිවේට් කරන්න පොළඹවන්න. දනගස්වන්න එපා. කන් දෙක අල්ලාගෙන උඩ පන්නවන්න එපා. අපේ සමහර පොලිස් නිලධාරීන් මම නම් ලංකාවේ දැක්කේ නැහැ. ඉන්දියාවේවත් ඒව කරන්න එපා. ඒව අපට අදාළත් නැහැ. Try to create a positive work environment. Positive work environment is required. Positive work environment. ධනාත්මක වැඩ කිරීමේ පරිසරයක් නිර්මාණය කරන්න. Keep the students happy. ඉතින් අපි මීට වඩා තවත් කතා කරන්න බොහෝ විස්තර තියෙනවා. අපි මේ ප්‍රථම දේශනය තුලින් අපි මේක නිම කරනවා. මීට පසුව අපි සම්බන්ධ වෙනවා සිසුන් සමග ප්‍රැක්ටිකල් සෙෂන් එක සඳහා. ඉතින් ඔබ සූදානම් වන්න. Thank you very much. Good luck.